Good morning students. Section 1 பார்த்தோம்ல அதோட வந்து choose the correct answer பார்க்கலாம். Number 1. Finally the day had come. Here the day refers to option C, Eid. Number 2. With their treasure the boys would buy dash in Edka. Option B, toys and rubber balls. Number 3. Hamid friends are dash. Option A, Muhammad, Musin, Noori and Sami. Number 4. If only her son were there, it would have been a different kind of earth. What had happened to her son? Option A, her son had died. Okay. Number 5. Hamid was like one with wings on his feet. This means dash. Option A, he ran fast. கீழே ஒரு information கொடுத்திருக்காங்க, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். There are 109 members in Marapanhalli Lakshmaya family who lives in Karnataka Kolar districts. It is one among the last few purely joint families in India. 85 members of this massive family live under a single roof that spans 20 rooms. The others 24 live in the field next to the house. There are 109 members in Marapanhalli Lakshmaya family. அதாவது 109 Marapanhalli Lakshmaya familyல வந்து 109 members வந்து இருக்காங்க. அது வந்து எங்க இருக்குன்னா வந்து கர்நாடகால கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து இருக்கு. It is one among the last few purely joint families in India. அதாவது கடைசியா இருந்த ஒரு சில joint familiesல வந்து இதுவும் ஒண்ணு. 85 members of this massive family lives under a single roof that spans 20 rooms. அதாவது வந்து 85 members வந்து massive ஃபேமிலியா வந்து ஒரே ரூஃப்ல வந்து 20 rooms வந்து கட்டி வச்சு அதுல 85 members வந்து ஒரே இடத்துல வந்து இருக்காங்க. The other 24 lives in the field next to the house. அதாவது வந்து மிச்சம் வந்து 24 பேர் வந்து 24 பேர் வந்து அந்த ஹவுஸுக்கு பக்கத்துல உள்ள அந்த ஃபீல்டுல வந்து இடத்துல வந்து இருக்காங்க. இது யாருடைய ஃபேமிலினா வந்து மரப்பன்ஹாலி லக்ஷ்மயா ஃபேமிலி. இது எங்க இருக்குன்னா வந்து கர்நாடகால கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து இருக்கு. Now we can go to the section number 2. Soon the roads began to get crowded. Some people were on tongas and ekas, some in motor cars, all wearing perfume, all bursting with excitement. The children were a calm and contented lot. For village children, everything in the town was wonderful. Whatever caught their eye, they should and gaped at it with wonder. At last the Edka came into view. There were row upon row of worshippers as far as the eye could see. Newcomers linked themselves behind the ones already there. Soon the roads began to get crowded. அதாவது வந்து இந்த ரோட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா வந்து ரொம்ப crowded-ஆ ரொம்ப கூட்டம் அதிகமா வந்து இருக்கு. Some people were on tongas and ekas. Some people வந்து அந்த tongas and ekas அப்படின்னா வந்து அதாவது இந்த குதிரை வண்டி இருக்கும்ல, அதாவது 2-wheeled carriage வந்து அதுல இருக்கும். பழைய காலத்துல எல்லாம் வந்து இந்த மோட்டார்ஸ் கார்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இல்லாதப்ப வந்து இந்த டோங்காஸ் அண்ட் எக்காஸ்ல தான் வந்து எல்லாரும் வந்து போனாங்க. எக்காஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வந்து பழசு, டோங்காஸ் அப்படின்றது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து புதுசு. எக்காஸ்ல வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்லாம் வந்து இருக்காது, டோங்காஸ்ல வந்து ஸ்ப்ரிங்லாம் வந்து இருக்கும். Some people were on tongas and ekas. Some people வந்து அந்த டோங்காஸ் அண்ட் எக்காஸ்லயும், some in motor cars, சிலர் வந்து அந்த மோட்டார் கார்ஸ்லயும், all wearing perfume. அதாவது வந்து எல்லாரும் வந்து இந்த பெர்ஃப்யூம்லாம் வந்து போட்டுக்கிட்டு all bursting with excitement, ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டா வந்து இருக்காங்க. The children were a calm and contented lot. அதாவது சில்ட்ரன்லாம் வந்து ரொம்ப காமா அமைதியா, contented means வந்து satisfied, ரொம்ப வந்து satisfied மன நிறைவோடையும் வந்து இருக்காங்க. For village children everything in the town was wonderful. அதாவது வந்து இந்த village childrenக்கு வந்து டவுனை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லா புதுசா அழகா வந்து இருக்கும். Whatever caught their eye, they shoot and capped at it with wonder. அதாவது வந்து அவங்க எதை பார்த்தாலும் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா வந்து கேப்டு, அதை அப்படியே வந்து கேப்டு மீன்ஸ் வந்து ஸ்டாட், அப்படியே வந்து அதை ஆச்சரியத்தோடய வந்து அப்படியே வந்து பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறாங்க. At last the Edka came into view. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அவங்க போக வேண்டிய இடமும் வந்து வந்துருக்கு. There were row upon a row of worshippers as far as the eye could see. அதாவது வந்து row upon row, அதாவது வந்து வரிசையா அதாவது லைன் பை லைனா நின்றுட்டு வந்து சாமி கும்பிட்றதுக்காக வந்து எல்லாரும் வந்து அப்படியே நிற்கிறாங்க.
நியூ கமர்ஸ் லிங்க் themselves behind the ones already there. அதாவது வந்து புதுசா வந்தவங்க நியூ கமர்ஸ் புதுசா வந்தவங்க வந்து ஏற்கனவே நிக்கிறவங்களுக்கு பின்னாடி வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம வந்து நின்று வழிபடுறாங்க. The prayer was over. Men embraced each other. They descended on the street and toy vendors' stores like an army moving to attack. There was the merry-go-round with wooden elephants, horses and camels. You paid 1 paisa and had 25 rounds of fun. Muhammad and Mozi and Noori and other boys mounted the horses and camels. The prayer was over. எல்லாரும் வந்து இந்த prayer வந்து முடிச்சுறாங்க, சாமி கும்பிட்டு முடிச்சுறாங்க. தென் எம்ப்ரைஸ்டு ஈச் அதர், அதாவது மென்லாம் வந்து எம்ப்ரைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து எம்ப்ரைஸ்டு மீன்ஸ் வந்து ஹக்டு, அதாவது ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. they descended on the sweet and toy window stores like an army moving to attack. அதாவது வந்து அவங்க ஸ்வீட் அண்ட் டாய் வெண்டர்ஸ்குள்ளார அந்த ஷாப்ஸ்குள்ளார வந்து போய் வந்து அப்படியே கூட்டமாக போய் வந்து இறங்குறாங்க. அது எப்படி இருக்குன்னா வந்து ஒரு ஆர்மி அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வந்து இறங்குற மாதிரி வந்து இருக்கு. there was the merry go round with wooden elephant, horses and camels. merry go round அப்படின்னா வந்து இந்த ராட்னெல்லாம் சுற்றுவோம்ல, அதோட ஷீட்லாம் எப்படி இருக்கும் வந்து wooden elephants அது மாதிரியும் horses and camels மாதிரியும் வந்து அதோட ஷீட்லாம் வந்து இருக்கும். you paid 1 paisa and had 25 rounds of fun. அதாவது வந்து ஒரு பைசா கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து 25 ரவுண்ட்ஸ் வந்து சுத்தலாம். மெஹமத் அண்ட் மோசின் அண்ட் நூரி அண்ட் அதர் பாய்ஸ் மவுண்டட் த ஹார்சஸ் அண்ட் கேமல்ஸ். மெஹமத், மோசின், அப்புறம் நூரி அண்ட் அதர் பாய்ஸ் இவங்கலாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா வந்து அந்த ஹார்சஸ் அண்ட் கேமல்ஸ்ல வந்து இனி வந்து விளையாடுறாங்க. அதாவது வந்து ஒரு பைசா கொடுத்துட்டு வந்து 25 ரவுண்ட்ஸ் வந்து அந்த ராட்னத்துல வந்து சுத்துறாங்க. Hamid watched them from a distance. All he had were 3 paisas. He couldn't part with a third of his treasure for a few miserable rounds. They were soon done with their rides. Then it was time for the toys. There was a row of stalls on one side with all kinds of toys. Soldiers and milkmaids, kings and ministers, water carriers and washerwomen and holy man. Hamid watched them from a distance. Hamid என்ன செய்யறானா வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து நின்று அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்றத வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கான். All he had were the 3 paisas. ஏன்னா மட்டும் 3 paisas மட்டும்தான் இருக்கு. He couldn't part with a third of his treasure for a few miserable rounds. அவன் வந்து அந்த few miserable rounds அந்த தேவையில்லாத அந்த விளையாட்டுக்காக வந்து வந்து தன்னோட ட்ரெஷர் அந்த புதையல்லேருந்து வந்து மூணுல ஒரு பாட்டை வந்து ஒரு பகுதியை வந்து அவனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை. they were soon done with the rides. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த ரைட்ஸ்லாம் வந்து முடிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க. then it was time for the toys. அதுக்கப்புறம் வந்து டாய் ஷாப்க்கு போறாங்க. there was a row of stalls on one side with all kinds of toys. அதாவது வந்து அந்த row of stallsல வந்து ஒரு பக்கம் அந்த one side வந்து என்னன்னா வந்து நிறைய வந்து பொருட்கள்லாம் வந்து இருக்கு. kinds of toysலாம் வந்து இருக்கு. soldiers and milkmaids, soldiers மாதிரி, milkmaids பால்காரி மாதிரி, kings and ministers மாதிரி, water carriers and washerwomen and holy man. இது மாதிரி வந்து அந்த some kinds of toysலாம் வந்து அங்க இருக்கு. Okay. Muhammad bought a policeman in khaki with a red turban on his head and a gun on his shoulder. Mosin bought a border carrier while Noori got a lawyer. Those toys cost 2 paisa each. Hamid had only 3 paisas. He buy some expensive toys. If they dropped out of his hand, they would be smashed to bits. If a drop of water fell on them, the color would run. But he looked at them hungrily and wished he could hold them in his hands for just a moment or two. After the toys, it was sweets. Someone bought sesame seeds candy, other gulab jamuns or halwa. They smacked their lips with relief. Only Hamid was left out. அதாவது முகமது bought a policeman in khaki with a red turban on his head and a gun on his shoulder. முகமது அப்படின்றவங்க வந்து போலீஸ்மேன் வந்து ஹாக்கி வந்து அணிஞ்சு, அதாவது வந்து தலையில வந்து ரெட் டர்பன்னா என்னன்னா வந்து தலைப்பாகை அணிஞ்சு ஷோல்டர்ல வந்து கன் வச்சிருக்க மாதிரி ஒரு டாய் வந்து வாங்குறான். மோசின் bought a water carrier. மோசின் வந்து ஒரு வாட்டர் கேரியர் வந்து வாங்குறான். while நூரி got a lawyer. நூரி வந்து ஒரு லாயர் பொம்மை ஒன்று
வாங்கியிருக்கான். those toys cost 2 paisa each. அது ஒரு டாய்ஸ் வந்து 2 பைசா. ஹமீத் had only 3 பைசாஸ். ஆனா வந்து ஹமீத்ல வந்து 3 பைசாஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. how could he buy such expensive toys? இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவான டாய்ஸை வந்து அவனாட்டி இவ்வளோ அதிகமான விலை கொடுத்து வந்து அவனாட்டி எப்படி வாங்க முடியும்? If they dropped out of his hands, they would be smashed to bits. ஒருவேளை வந்து கையிலேருந்து அது தவறி விழுந்து அப்படின்னு நொறுங்கிட்டா தவறி விழுந்து கீழே விழுந்தா கூட அது எப்படி ஆயிரும், அப்படியே வந்து நொறுங்கி போயிடும். if a drop of water fell on them, the color would run. அதை வந்து அது மேலே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி பட்டா கூட அதோட கலர் வந்து என்ன ஆயிரும், ஃபேட் ஆயிரும். பட் he looked at them hungrily and wished he could hold them in his hands for just a moment or two. ஆனா வந்து அதை அப்படியே வந்து அவன் ஆசையோட வந்து பார்க்கறான். just a moment, அது வந்து தன்னோட கையில வந்து அதை வந்து பிடிச்சு வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறான். after the toys it was sweet. அதுக்கப்புறம் டாய்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட்டு போறாங்க. someone bought sesame seeds candy. சில பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா வந்து sesame seed candy, sesame seed அப்படின்னா வந்து இந்த எள்ளு மிட்டாய் சொல்லுவோம்ல அதான். அதர்ஸ் வந்து குலோப் ஜாமுன் ஆர் ஹல்வாஸ் இதெல்லாம் வாங்கி அவங்க சாப்பிட்றாங்க. they smoked their lips with release. அவங்க வந்து அந்த டேஸ்ட்டுக்காக தன்னோட லிப்ஸை வந்து அப்படியே வந்து அசைக்கிறாங்க, அதாவது வந்து சப்பு கொட்டி சாப்பிட்றாங்க. only ஹமீத் was left out. ஆனால் ஹமீத் மட்டும் எதுவுமே வாங்காம அப்படியே நிற்கிறான். கீழே வந்து கிளாஸரி கொடுத்துருக்காங்க, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். கேப்டு மீன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட். ஸ்மாக் யுவர் லிப்ஸ் means open and close lips noisily to show enjoyment. Released means enjoyed or took pleasure in the taste. கீழே வந்து working person answer the following கொடுத்துருக்காங்க. there were many toys in the stall. 3 of Hamid's friends had bought some toys. there were many toys in the stall. அந்த ஸ்டால்ல வந்து நிறைய வந்து டாய்ஸ்லாம் வந்து இருக்கு. 3 of Hamid's friends had bought some toys. அதாவது வந்து ஹமீத்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து 3 பேர் வந்து சில டாய்ஸ் வந்து சம் டாய்ஸ் வந்து வாங்குறாங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். write the names of Hamid's friends in column A and the toys they bought in column B. அதாவது ஹமீத்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து காலம் ஏல வந்து எழுதணும். அவங்க என்னென்ன டாய்ஸ் வாங்கினாங்க அப்படின்றத வந்து காலம் பில வந்து எழுதணும். இப்போ காலம் ஏ ஹமீத்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் யாரு? மெஹமத், மோசின் அண்ட் நூரி. காலம் பில வந்து அவங்க என்ன டாய்ஸ் வாங்கினாங்க அப்படின்றத வந்து எழுதணும். மெஹமத் வந்து என்ன வாங்கினாங்க? எ போலீஸ்மேன் இன் ஹாக்கி. மோசின் வந்து எ வாட்டர் கேரியர். நூரி வந்து எ லாயர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ரைட் த நேம்ஸ் ஆஃப் த டாய்ஸ் அகைன் ஈச் பிக்சர். அதாவது வந்து இங்கே வந்து பிக்சர் 6 பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே இந்த டாய் ஷாப்பில் பார்த்த அந்த பிக்சர் தான் இருக்குது. அதோட நேம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத இங்கே ரைட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா சோல்ஜர், நெக்ஸ்ட் வந்து வாஷர் உமன், நெக்ஸ்ட் போலிமேன், நெக்ஸ்ட் வாட்டர் கேரியர், நெக்ஸ்ட் போலீஸ்மேன், நெக்ஸ்ட் கிங். Now we can go to the section number 3. Next to the sweet shop, there were a few hardware stores and jewelry shops. The boys were not interested in anything there, so they walked ahead expect Hamid. அதாவது வந்து ஸ்வீட் ஷாப்பை தாண்டி என்ன இருக்குன்னா வந்து few hardware stores and jewelry shops-லாம் வந்து அங்கே இருக்கு. The boys were not interested in anything there. அந்த பாய்ஸ்க்கு வந்து மேலே கொஞ்சம் கூட வந்து இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. So they walked ahead expect Hamid. அதனால வந்து ஹமீதை தவிர மற்ற எல்லாரும் வந்து முன்னாடி நடந்து போயிடுறாங்க. It occurred to the Hamid that his granny did not have a pair of tongs. Each time she cooked chapatis, the iron pan burned her hands. If he bought her a pair of tongs, she would be very pleased. She would never again burn her fingers. It would be really useful thing to have in the house. So Hamid stopped to look at a pile of tongs at the hardware shop and asked the shopkeeper, how much for this pair of tongs? The shopkeeper looked at him and replied, it is not for you. Okay, it occurred to Hamid that his granny did not have a pair of tongs. அதாவது வந்து ஹமீத் வந்து நம்ம பாட்டிக்கு வந்து pair of tongs வாங்கி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு வந்து யோசிக்கிறான். each time she cooked chapatis, the iron pan burned her hands. அதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து அவங்க பாட்டி வந்து சப்பாத்திஸ் குக் பண்ணும்போது வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா வந்து அந்த pair of tongs இல்லாதனால வந்து கையில வந்து அந்த சப்பாத்தி திருப்பி போடுறதுனால வந்து அந்த அயன் பேன்ல வந்து அவங்களோட கையை வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க, சுட்டுக்கிறாங்க. if he bought her a pair of tongs, she would be very pleased. அதாவது இந்த pair of tongs அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு வந்து நினைக்கிறான். she would never again burn her fingers. திரும்பவும் வந்து தன்னோட ஃபிங்கர்ஸை வந்து அந்த அயன் பேன்ல வந்து சுட்டுக்க மாட்டாங்க
அப்படின்னு சொல்றான் நினைக்கிறான். It would be a really useful thing to have in the house. இது வந்து ரியலி உண்மையிலே வந்து ஒவ்வொரு வீட்லயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான திங். So Hamid stopped to look at a pile of tongs at the hardware shop and asked the shopkeeper how much for this pair of tongs. Hamid வந்து அந்த hardware shopல வந்து அப்படியே வந்து குவியெல்லாம் வந்து குமிச்சு வச்சிருக்காங்க அந்த pair of tongs. அது பக்கத்துல வந்து நின்றுட்டு ஷாப்கீப்பர்ட்ட வந்து கேட்குறான் how much for this pair of tongs. இந்த pair of tongs வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு வந்து அந்த ஷாப்கீப்பர்ட்ட வந்து கேட்குறான். the shopkeeper looked at him and replied is it not for you. அதாவது வந்து உடனே ஷாப்கீப்பர் என்ன ரிப்ளை பண்றாருன்னா வந்து இது உனக்கானது கிடையாது, இங்கேருந்து நீ கிளம்பு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு ஹமீத்ல. is it for sale or not. இது வந்து சேல்ஸ்க்காக இல்லையா அப்படின்னு வந்து ஹமீத் கேட்குறான். why should it not be for sale. இது சேல்ஸ்க்கு தான் அப்படின்னு வந்து அந்த ஷாப்கீப்பர் வந்து சொல்றாரு. it will cost you 6 பைசா. இதோட காஸ்ட் எவ்வளோனா வந்து 6 பைசா அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றாரு. ஹமீத் ஹார்ட் sang. tell me the correct price he said. உடனே ஹமீத்தோட ஹார்ட் அப்படியே சாங்னா வந்து அப்படியே மூழ்கி இவ்வளவா அப்படின்னு வந்து கேட்குறான். tell me the correct price he said. கரெக்டான ப்ரைஸை வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்குறான். ஆல் ரைட் it will be 5 பைசா take it or leave it. அதாவது வந்து சரி 5 பைசா கொடுத்துட்டு 5 பைசா கொடுத்துட்டு வந்து எடுத்துட்டு போ, இல்லைன்னா இங்கேருந்து வந்து கிளம்பு அப்படின்னு வந்து அந்த ஷாப்கீப்பர் வந்து ஹமீத்ல வந்து சொல்றாரு. Hamid said will you give it to me for 3. Then he walked away afraid that the shopkeeper would scream at him, but the shopkeeper did not scream. On the contrary, he called Hamid back and gave him the pair of tongs. He carried it on his shoulder as if it were a gun to show it to his friends. Mohsin laughed and said, are you crazy? What will you do with the tongs? Hamid flung the tongs on the ground and replied, try and throw your water carrier on the ground, it will break. Hamid said, will you give it to me for 3. அதாவது வந்து ஹமீத் வந்து இதை 3 பைசாக்கு தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டே வந்து, ஆனா 3 பைசாக்கு தரமாட்டாங்க அப்படின்றது அவனுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் வந்து அவன் கேட்டுட்டு வந்து ஷாப்கீப்பர் வந்து திட்டிட்டு வரோம் அப்படின்னு வந்து பயந்து போய் வந்து அங்கேருந்து வேகமா வந்து பயந்துட்டு நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறான். ஆனா but the shopkeeper did not scream. ஆனா வந்து ஷாப்கீப்பர் வந்து அவனை வந்து திட்டல. on the contrary அப்படின்னா வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து he called Hamid back and gave him the pair of tongs. அதுக்கு பதிலா வந்து அந்த ஷாப்கீப்பர் ஆப்போசிட்டா வந்து ஹமீத்தை கூப்பிட்டு வந்து அந்த pair of tongs வந்து அவன்கிட்ட வந்து கொடுக்குறாரு. Hamid carried it on his shoulder as if it were a gun to show it to his friends. உடனே ஹமீத் அதை என்ன செய்யறானா, அதை ஒரு கன் மாதிரி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தன்னோட ஷோல்டர்ல வந்து அப்படியே கேரி பண்ணிக்கிட்டு வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட காமிக்கிறதுக்காக வந்து எடுத்துட்டு போறான். மோசின் laughed and said, are you crazy. உடனே மோசின் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே are you crazy, உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறான். what will you do with the tongs. இந்த டாங்ஸை வச்சு நீ என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறான். Hamid flung the tongs on the ground and replied, try and throw your water carrier on the ground. உடனே வந்து ஹமீத் என்ன செய்யறானா வந்து அந்த டாங்ஸை வந்து அப்படியே வந்து கிரவுண்ட்ல தூக்கி அப்படியே வந்து வீசி எறியலாம். ட்ரை அண்ட் த்ரோ யுவர் வாட்டர் கேரியர். நீ இது மாதிரி உன்னோட வாட்டர் கேரியர் தூக்கி வீசி பார்ப்போம் அப்படின்னு வந்து சொல்றான். இட் வில் பிரேக். இது வந்து உடஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்றான். முகமது செட் ஆர் தி டாங்ஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் டாய். உடனே முகமது வந்து சொல்றான், என்னோட டாங்ஸ்லாம் வந்து சம் கைண்ட் ஆஃப் டாயா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறான். ஒய் நாட் ரிப்ளைட் ஹமீத். ஏன் இல்லை அப்படின்னு வந்து ஹமீத் ரிப்ளை பண்றான். பிளேஸ் தம் அக்ராஸ் யுவர் ஷோல்டர் and it is a gun. Carry them in your hands and it is like the musical instrument carried by singing monks. My tongues are like a tiger among tigers. அதாவது வந்து ஏன் இல்லை அப்படின்னு வந்து ஹமீத் வந்து ரிப்ளை பண்றான். place them across your shoulder and it is a gun. அதாவது வந்து அவன் வந்து அதை வந்து தன்னோட ஷோல்டர்ல வந்து கன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஷோல்டர்ல வந்து அப்படியே வந்து குறுக்க வந்து அப்படியே வந்து ஒரு கன் மாதிரி வந்து வச்சுக்கிறான். கேரி தம் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் லைக் எ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இதை வந்து நம்ம வந்து கையில வந்து எடுத்துட்டு போனோம்னா வந்து அந்த மாங்ஸ்லாம் வந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டே வந்து கையில எடுத்துட்டு போற ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி வந்து இருக்கும். மை டாங்ஸ் ஆர் லைக் எ டைகர் அமாங் டாய்ஸ். என்னோட டாங்ஸ்லாம் வந்து இந்த டாய்ஸ்க்கு மத்தியில வந்து ஒரு டைகர் மாதிரி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கான். Swami, who had bought a small tambourine, asked, will you exchange them for my tambourine? It is worth 8 paisas. But Hamid would not. The pair of tongs won everyone over to its sides. By 11 the village was again filled with excitement. All those who had gone to the fair were back at home. Hamid too returned home. As soon as he heard his voice, Granny Amina ran out of the house, picked him
up and kissed him. Sami, who had bought a small tambourine, asked, "Will you exchange them for my tambourine?" உடனே சாமி வந்து ஒரு small tambourine னா என்னது? tambourine means வந்து percussion instrument. அதாவது சாமி வந்து ஒரு small tambourine வந்து வாங்குறான். "Will you exchange them for my tambourine?" நம்ம வந்து exchange பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு வந்து கேக்குறான். "It is worth 8 பைசா." இதோட worth எவ்வளவுனா வந்து 8 பைசா. But Hamid would not. உடனே வந்து ஹமீத் வந்து மறுத்துறான். The pair of tongues won't everyone over to each side. அந்த pair of tongues வந்து attracted everyone. எல்லாரையும் வந்து அப்படியே வந்து attract பண்ணுது. By 11 the village was again filled with excitement. அதாவது வந்து அந்த village 11 மணி அளவுல அந்த village எப்படி இருக்குன்னா வந்து ரொம்ப வந்து எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கு. All those who had gone to their fair were back at home. அதாவது வந்து அந்த ஃபேருக்கு போனவங்க எல்லாருமே வந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. Hamid to return home. ஹமீதும் வந்து வீட்டுக்கு வந்து வந்துடுறான். As soon as he heard his voice, Granny Amina ran out of the house, picked him up and kissed him. அதாவது வந்து அவனோட வாய்ஸ் கேட்டு அவங்க பாட்டி வந்து வீட்டிலேருந்து அப்படியே வெளியே வந்து ஓடி வந்து picked him up. அவனை வந்து அப்படியே வந்து தூக்கி கிஸ் பண்றாங்க. Suddenly he noticed the tongs in his hand. Where did you find these tongs? திடீர்னு வந்து அவனோட கையில உள்ள அந்த டாங்ஸை வந்து அவங்க பாட்டி வந்து பாத்துறாங்க. Where did you find these tongs? இதை நீ எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. I bought them. இதை நான் வந்து வாங்கினேன், விலை கொடுத்து வாங்கினேன் அப்படின்னு வந்து ஹமீத் சொல்றான். How much did you pay for them? இதுக்காக நீ எவ்வளவு பே பண்ண அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. 3 பைசாஸ் அப்படின்னு வந்து அவன் சொல்றான். You are a stupid child. It is almost noon and you haven't had anything to eat or drink. Good not you find anything better in the fair than his pair of iron tongues. You are a stupid child. நீ வந்து ஒரு stupid. It is almost noon and you haven't had anything to eat or drink. நீ வந்து மதியம் ஆயிடுச்சு, நீ வந்து eat or drink குடிக்கவோ சாப்பிடவோ வந்து நீ எதையுமே வாங்கிக்கலையா? Couldn't you find anything better in the fair than his pair of iron tongues? அந்த ஃபேர்ல வந்து இந்த pair of iron tongues தவிர நீ வேற எதையுமே வந்து நீ பார்க்கலையா அப்படின்னு வந்து அவங்க பாட்டி வந்து அவனை திட்டுறாங்க. Hamid replied in an injured tone, "You burn your fingers on the iron pan, so I bought them." Granny was deeply moved by Hamid's selflessness. She started crying. For the wretched woman, the pair of tongs was as precious as socks of silver. Hamid வந்து replied in an injured tone. Hamid அப்படியே வந்து மனம் வருந்தி அப்படியே வந்து injured toneல ரொம்ப ஹார்ட் ஆகி வந்து பேசுறான். You burn your fingers on the iron pan, so I bought them. அதாவது வந்து நீங்க அடிக்கடி வந்து அந்த அயன் பேன்ல உங்களோட ஃபிங்கர்ஸை வந்து நீங்க சுட்டுக்கிறீங்க, அதனால தான் நான் இதை வாங்கினேன், இந்த பேர் ஆஃப் டாங்ஸை வந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றான். Granny was deeply moved by Hamid's selflessness. உடனே வந்து இதை கேட்டோன்னா வந்து Granny was deeply moved by Hamid's selflessness. உடனே இதை கேட்கும் போது வந்து பாட்டி வந்து அவங்க மேல வந்து இன்னும் வந்து பாசம் அதிகமாகிருது. தனக்கு கூட எதுவுமே வந்து வாங்கிக்காம நம்மளை பத்தியே யோசிக்கிறானே அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து எமோஷன் ஆகி வந்து she started crying. தொடர்ந்து அழுக ஆரம்பிச்சுறாங்க. For the wretched woman, the pair of tongs was as precious as socks of silver. அதாவது அந்த wretched woman, wretched means வந்து very miserable. அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த pair of tongs எப்படி இருக்குன்னா வந்து அந்த socks of silver கொடுத்த மாதிரி, அதாவது வந்து ஒரு மூட்டை நிறைய வந்து சில்வர்ஸ் மாதிரி வந்து அவ்வளோ precious means வந்து வேல்யூபிள், அவ்வளோ வந்து வேல்யூபிளா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கு. ஸ்டோரி பை முன்சி பிரேம்சந்த். தான் வந்து translate பண்ணி அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்க. Next, pick the correct answer. Number 1, Hamid thought that his grandma would be pleased if he bought dash. Answer A, a pair of tongs. Number 2, Hamid's heart sank because the price of the tongs was dash for him. Option C, upbraidable. Number 3, my tongs are like a tiger among toys. It means dash. Option A, Hamid valued his toy. Number 4, Hamid's granny scolded him for buying iron tongs. Then she understood that Hamid had bought it. Option A வந்து out of love and consent. Next glossary கொடுத்திருக்காங்க. Tongs அப்படின்னா வந்து tongs means வந்து a tool used to hold hard things. Precious means வந்து valuable. Rich means unhappy. Once again repeating the glossary. Tongs means வந்து a tool used to hold hard things. Precious means valuable. Rich means unhappy. Okay, fine, that's all.